ассалому алейкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. 5 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ташриф оварданд. Сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ҳамадонӣ бо ифтитоҳи роҳи мошингарди байни деҳаҳои Файзобод ва Тагноб то маркази ноҳия оғоз гардид. 5 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ташриф оварданд. Сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ҳамадонӣ бо ифтитоҳи роҳи мошингарди байни деҳаҳои Файзобод ва Тагноб то маркази ноҳия оғоз гардид. дар маросими ифтитоҳи роҳи дорои аҳамияти маҳаллӣ иттилоъ доданд ки дарозии он 14,5 километрро дар бар гирифта деҳаҳои Файзобод ва Тагноби деҳоти Дашти Гулҳо, Анҷиркон, Сафедоб, Кодара ва Сафар Гадои деҳоти Панҷруд, деҳаи Боғи деҳоти Қаҳрамон ва шаҳраки ноҳияро бо ҳам мепайвандад. сафари кори пешвои муаззами миллат ба ҷое ки набошад файзу баракати зиёде меорад. барои ҳамин ман бори дигар миннатдории хешро و مینداری تمام ساکنان دهه فیض‌آباد و عموما جماعت دهاتی دشتیگرو با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسونم که برای مردم چنین یک فضای مساعد رو فراهم آوردن که تنج آرام زندگی کار فعالیت و کنن و با کارهای سازندگی آبادانی کمر همت بندند. امیره کندگی بدین همینجا برایون یا 15-16 کیلومتر در بین 30 تا 40 مینوت هم میرفته. ولی شگرانه هم 15-20 مینوت در رایون همینجا را میبینید خیر رختون دیده سنش خیلی. همین راه خجازی رشتگی بود که تکنیکو رفتن نمیتونست. در زمستان هم به همینجا قطعی ماشین استبرگرفت و همین 16 کیلومتر را نمیرفت. корҳои сохтмонӣ дар ин масир аз аввалҳои моҳи майи соли равон аз тарафи соҳибкорони ватанӣ бо ҷалби аҳолӣ оғоз гардида бо харҷи 27,5 миллион сомонӣ анҷом дода шудааст. паҳнои роҳ ки ба категорияи панҷуми роҳдорӣ шомил мебошад 6 метрро ташкил дода бо ғафсии 8 сантиметр мунфарш карда шудааст. ин роҳ асосан солҳои 60-уми асри гузашта бунёд ёфта солҳои охир таъмирталаб шуда буд. вазъи нохуби роҳ ҳаракати нақлиёти боркашу мусофирбарро мушкил мегардонид. акнун дар доираи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи мазкур дар муддати кӯтоҳ ва мувофиқ ба талаботи замони муосир навсозӣ шуд. таъмиру навсозии роҳи мошингарди байни деҳаҳои Файзобод ва Тагноб то шаҳраки ноҳияи Ҳамадонӣ боиси хушҳолии сокинон гардид. то ноҳия рафтана 1 соат дамерафти роҳи нақс шудагиай мошин қадим мерай дига дар пеш стакани овамуни стакани овуна чапа намешавад. ҳолати безеб буд. дар ҳамин роҳ рафтан мушкил буд. дар як моҳ як бор ду бор таъмир мекардем. роҳ бисёр хуб шудагиай ҳолатш нақс шудагиай бемалол дар ҳамин роҳ рафт омад мекунем. роҳҳои бисёр фарсудаи чӣ буданд. имрӯз мо метавонем дар ҳамагӣ дар 15 дақиқа ҳамаи кормо яъне ки то маркази ноҳия бароем кормо ба анҷом расонем ва фикр мекунам ки ин ташаббусҳои бунёдкору созандагӣ аз ҳамаи ташаббусҳои роҳбари давлат мо илҳом гирифтем. ҳам сокинони маҳаллӣ ва ҳам соҳибкорон ва ҳам ҷавонмардоне ки дар ин ҷо барои бунёдкорӣ саҳм гузоштанд дар раҳ саҳми калон доранд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди роҳи мазкурро аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ шоистаи таҳсин хонда амалӣ намудани иқдомҳои созандагиро нишонаи баланди муҳаббату садоқати сокинон ба миллату давлат номиданд. анаи кори кардагитон мешавад савоб, кори савоб хайр на ҳаҷ мерай на умра ина кортона кардем ҳафт пуштатон қати савоб мегирем. ҳазорҳо мегзарад 10 солҳо ҳаминҷа роҳқатӣ дуои нек мекунад. барои худамон мекунем, барои фарзандомон ҳамхеле тоҷикистон аз мои шумо ҳамин хона ва дари ҳар як кас обод бошад, тозаю озода бошад, хонаи зебо дошта бошад, шароити хуби зиндагӣ дошта бошад. обрӯи давлат, ободии давлат кардем. барои худмон мекунем, барои фарзандомон мекунем, барои набироҳомон мекунем, барои ватанмон мекунем. як ҷон ташаккур ҳаматон дорад. ҳамаи соҳибкоро, ҳамаи ташаббускоро, ҳамаи мардуме ки
در همینجا در آبادی بنیاد یعنی همین راه حصه‌گذار هستند. ما یک گروه صاحبکاران اقدام گرفتیم که راه‌های بین دهه رو از نوسازی و تعمیر نماییم. در آینده نقشه داریم که چند راه دیگر هم از نوسازی نماییم. در دایره چرابینی‌ها با استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه میر سعید علی حمدانی بنیاد و نوسازی باز ده‌ها کیلومتر راه‌های دارای اهمیت محلی به نقشه گرفته شده است. این تدبیر به بهتر شدن وضع اقتصادی و اجتماعی ساکنان ناحیه باعث شده مشکلات رفت و آمد مردم مخصوصاً رانندگان را برطرف خواهد کرد. 5 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه میر سعید علی حمدانی بینای مرکز تشخیص و طبابتی و استوماتولوژی را در دهه فیض‌آباد جماعت دهات دشت گل‌ها مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات نوی ساحه تندرستی و استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار محلی عزیز عزیزов با اصول معاصر معماری جوابگو به طلبات معیارهای استوماتولوژی ساخته شده است. 5 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه میر سعید علی حمدانی بینای مرکز تشخیص و طبابتی و استوماتولوژی را در دهه فیض‌آباد جماعت دهات دشت گل‌ها مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات نوی ساحه تندرستی با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار محلی عزیز عزیزov با اصول معاصر معماری جوابگو به طلبات معیارهای استوماتولوژی با خرج 7 میلیون سومانی ساخته شده است. ضمن شناسایی اطلاع داده شد که بینای تازه بنیاد مرکز تشخیص و طبابتی و استوماتولوژی از 2 آشیانه عبارت بوده دارای 16 حجره از جمله حجره های قبول، تشخیصگاه، داروخانه، الکتروکاردیوگرام، تشخیص اولتراسدا، جراحی جاغی روی، دکتران دندان، ایمپلانتولوژ، ارتودون، آزمایشگاه برای تیار کردن دندان و به ضرر گردانیدن اسباب های دندان درمانی می باشد. مساحت انشاءات مذکور 500 متر مربع بوده در یک موضع بیکار خوابیده بنیاد گردیده است و در رفت کارهای ساختمانی زیاده از 50 نفر متخصصان محلی به کار جلب گردیده بودند. مرکز تشخیص و طبابتی و استوماتولوژی دهه فیض‌آباد جماعت دشت گل‌ها در مسافه 14 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه جایگیر بوده. در آن 30 نفر متخصصان ساحه از جمله 10 طبیب معلومات عالیدار و 12 نفر کارمندان میانه طب صاحب کار دائمی و معاش خوب شده اند. ما صاحبکاران از دستگیری‌های دولت به خصوص پیشوای ملت خرسند و می‌ندار هستیم. همیشه کوشش می‌نماییم که در رشد دادن کشور سهم خود را گذاریم. مرکز تشخیص و طبابتی و استوماتولوژی در جماعت دهات دشت گل‌های ناحیه میر سعید علی حمدانی با دستگاه و تجهیزات‌های نوین مشهور جهانی به خصوص دولت ایتالیا مجهز گردانیده شده است. ما با این دستگاه‌ها می‌توانیم در این مرکز خدمت رسانی ایمپلانتولوژی، ارتوپدی، تراپوتی و استوماتولوژی کودکانه را تامین نماییم به مردم. تمام تشخیص طبابت‌هایی که وابسته به دندان است ما با مردم خدمت رسانی می‌کنیم. در این مرکز کارگران محلی میباشند تکمیل اختصاص‌های خود را بیرون از جمهور گذراندگی هستند و همچون طبیب به مردم خدمت می‌رسانند. مرکز با دستگاه و تجهیزات معاصر تشخیص و طبابت دندان مجهز گردانیده شده است. خدمت رسانی مرکز مذکور برای ساکنان 12 دهه اطراف که بیش از 25,000 نفر را تشکیل می نمایند پیش بینی شده است. در مرکز با نظرداشت فراهم بودن شرایط و اقتدار وسیع کادری و تکنیکی امکان است که به ساکنان دیگر شهر و ناحیه ها هم خدمت طبی رسانیده شود. لکن از کار میکنید که از دیگر ناحیه اینجا طبابت به تلویزیون به رادیو فلان جدا نمیشه طبیب است. الان که کسافخانه است حتی در شهر دوشنبه همه پیش دندانپزشکان میدونن مردم که کجا و کی است. تا این مدت ساکنان مجبور بودند که برای یک چند نامگوی خدمت رسانی های طبی در سمت دندان درمانی به دیگر جایها روند، زیرا چنین دستگاه و تجهیزات و آزمایشگاه معاصر شروع از تشخیص، طبابت، اندازه‌گیری و قالب‌ریزی دندان و دیگر نازکی های کار ساحه در این منطقه موجود نبود. ما ساکنان دهه به نهایت از آن شدیم و خرسندیم که با دستگیری های پیشوای ملت
چنین مرکزهای سلامتی و راههای منفرش در دهه ما بنیاد گردیده کار فعالیت زندگی ما ساکنان دهه را باز هم بهتر و خوبتر گرداندند. پیشتر وقت راههای ماشینگرد چنین مرکزهای سلامتی در دهه ما کم بود. مشکل بود. ما به ناحیه‌های دیگر به مرکز ناحیه به شهر دوشنبه رفته تشخیص را گذرانده بعد توبت خود را می‌گرفتیم. اکنون برای ما ساکنان خیلی خوبتر و بهتر شده است که ما از خدمت رسانی‌های طبی در مرکز دهه خود ما بهره‌ور می‌گردیم. اطلاع داده شد که با جانبداری از سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان و هدایت و راهنمایی‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همه گونه خدمت رسانی در مرکز مذکور به یتیمان کل، شخصان یکه و تنها، سابقه‌داران جنگ و مهنت و دیگر طبقه‌های نیازمند جامعه به طور رایگان پیش بینی شده است. ما طبیبان خرسند هستیم که چنین مرکزی تشخیصی و طبابتی در دهه ما بنیاد گردید با شرایط زمانوی با همه دستگاه‌های حاضر زمان ما کوشش میکنیم طبیبان که به خلق و وطن خود خدمتی صادقانه نماییم. بنیاد همین مرکز تشخیص توبتی استوماتولوژی با تامین نمودن تمام تجهیزات‌های زمانوی با ما طبیبان امکانیت می‌دهد که با مردم خدمت بلند استوماتولوژی رسانیم. بینای مرکز تشخیص و طبابتی و استوماتولوژی در دهات دشت گل‌های ناحیه میر سعید علی حمدانی با طرح زیبا و خاصی ساحه تندرستی قامت افراخته، راه ماشینگرد اطراف آن منفرش، راهروها سفالک‌پوش و با گل و بوته‌های رنگارنگ آرا یافته است. خود بنا و کوچه‌های اطراف آن چراغان کرده شده، شبانگاه نیز نمای زیبا دارد. اسماعیل صاحب نظر، اسکندر سعید، دولت فیض‌الله، اخبار. 5 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پخش تگمه رمزی به فعالیت حوض آب صافکنی در ناحیه میر سعید علی حمدانی آغاز بخشیدند. 5 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پخش تگمه رمزی به فعالیت حوض آب صافکنی در ناحیه میر سعید علی حمدانی آغاز بخشیدند. با مقصد بلند برداشتن نیکواحوالی ساکنان با راه بهسازی اداره‌کنی نظام آبیاری خواجگی‌ها در حوزه دریای 5 در منطقه گروه ناحیه‌های فرخار و حمدانی و واسع ساخته شد. از نقطه نظر جغرافی ناحیه حمدانی در منطقه پست‌تر از سطح مجرای دریای 5 جایگیر است و از این سبب موضع مذکور قبلا بارها از بارشات و آبخیزی خسارات دیده است. باید گفت که دریای 5 یکی از دریاهای سیرلوی این منطقه به حساب می رود و آن سرچشمه آبگیری سرجوی چوبک می باشد. مقصد اساسی لایحه آب تکشین کنی از آب‌آورها تکشین کردن لایه‌هایی که به واسطه دریای 5 به کانال چوبک وارد کرده می شود و امین نگاه داشتن چرخ‌های آب براری دست پایگاه آبکشی ناحیه واسع و فرخار می باشد که سال‌های طولانی از کار می برآوردن. اینچنین زاکش و زبرها از لایحه توزیع کرده می شود که بعدی با استفاده دادن این انشاءات خرجات‌ها کمتر می شود و چرخ‌های کاری هم سال‌های طولانی کار می کنند. همساله از دریای 5 و سرجوی چوبک به مقدار 700,000 متر مکعب جنس‌های آمیخته آب‌آور وارد گشته جوی‌های آبیاری کننده را پر می‌کند. همساله مردم با زحمت و خرج زیاد جوی و جویچه‌ها را از جنس‌های آب‌آور تازه می‌کنند. از این رو ماه ایولی سال 2020 در دایره لایحه اداره‌کنی ذخیره‌های آب در حوزه دریای 5 مسئله رفع تأسیس خطرهای احتمالی طبیعی برای اهالی به میان گذاشته شد. لایحه مذکور با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد از جمله بانک آسیایی رشد تطبیق گردید. پیمانکار لایحه جمعیت سهامی کشاده تگیم بوده با جلب بیش از 400 نفر مهندسان و متخصصان محلی ساختمان آبانبار آبصافکنی نوع کل در ناحیه حمدانی را با صفت بلند به اجرا رسانیدند. در دایره عملی شوی لایحه ساختمان آبانبار مستحکم کنی ساحل منطقه و اینچنین نوسازی پایگاه آبکشی انجام داده شد. کارهای ساختمانی در این انشاءات از 1 اکتبر سال 2020 آغاز گردیده تا 30 مارس سال 2023 به انجام رسانیده شد. خود آب کانال چوبک نهایت لایقش بسیار بوده
با واسطه این شد سوخته ما لایقه آن تخشین شده خود آب تازه برآمده باز کانال چوبک پیوست شده اهالی رو آب تازه تامین می‌نماید. ضمن صحبت با مسئولین سروری دولت تاکید داشتند که مسئله تا شهر کولاب آب رسانیدن نیز مورد آموزش قرار داده شود زیرا اهالی شهر و اطراف آن که شماره‌شان به زیاده از 300,000 نفر میرسد از آب آشامیدنی و کشاورزی تنقیصی میکشند. اطلاع داده شد که چوبک در بین شبکه‌های آبیاری حوزه دریای پنج کلانترین بوده مساحتش 50,160 گکتار را تشکیل می‌دهد. از بس که در این منطقه ساحه کشاورزی اساسی ترقیات اقتصادی میباشد، بنیاد انشاءات مذکور نه تنها اهمیت اقتصادی بلکه اجتماعی نیز دارد زیرا آن بیشتر از 60% اهالی را با کار تامین میکند. در ساختمان انشاءات بیش از 80 تکنیک و مکانیزم گوناگون استفاده کرده شد. مهندسان و بیناکاران برای سالیان دراز خدمت نمودن انشاءات آب تامین کنی کارهای ساختمانی را با صفت بلند انجام دادند. در دایره لایحه همچنین دو پل ماشینگذار ساخته شده جهت با برق تامین نمودن انشاءات با مسافه زیاده از 12 کیلومتر خط انتقال برق کشیده شده دو ترانسفورماتوری تواناییشان 100 کیلوولت آمپر نصب کرده شد. 5 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در دوره سفر کاری در ناحیه میر سعید علی حمدانی ولایت ختلان از زمین‌های جمعیت دارای مسئولیت محدود تاج اگرو بازدید نموده با وضع کارهای صحرایی شناس شدند. 5 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در دایره سفر کاری در ناحیه میر سعید علی حمدانی ولایت ختلان از زمین‌های جمعیت دارای مسئولیت محدود تاج اگرو بازدید نموده با وضع کارهای صحرایی شناس شدند. با سرور دولت محترم امومالی رحمان نخست امکانیت‌های آبیاری و باغ و تاگزاری با اصول نو بنیاد شده معرفی کرده شد. با بنیاد 2 حوض نوی آب صافکنی و نصب 3 پایگاه آبکشی و تکنولوژی صافکننده آب امکان فراهم شده است که 50 گکتار زمین با اصول قطرگی آبیاری شود. پیشگیری از سختشوی قبط زمین، دسترسی بهتری رستنی به غذا و دیگر عامل‌ها از افضلیت اساسی آبیاری قطرگی به حساب می‌رود. از دریای پنج آب را گرفته با 2 تا حوض تکشین کرده و بعد این رو توسط 26 آب تازه کنک گذرانده به سیستم قطرگی روان میکنیم. ما توسط همین دستگاه مقداری غذاناکی داروهایی که به باغ تامین میشود معین کرده با چینک‌ها روان میکنیم. تمام سیستم حاضر زمان نفس های ما میتونیم که با 70 تا 450 گکتار زمین آب تامین کنیم. امسال کشاورزان جمعیت دارای مسئولیت محدود تاج اگرو به طور تجربوی در میدان 1.5 گکتار باغ اینتنسیوی تجربوی سیب بنیاد نمودند که عین زمان در حالت خوب نشو و نما می باشد. با مکمل شوی تجربه آینده میدان باغ‌های با تکنولوژی نو آبیاری شونده وسیع کرده می شود. راهبر دولت با یادآوری از وضع کنونی جامعه جهان و دوچندشوی طلبات اهالی سیاره به مواد غذایی، بهسازی امکانیت‌ها را برای استحصال محصولات کشاورزی جهت رسیدن به یکی از 4 هدف استراتژی حکومت کشور، تامین امنیت آذوقه‌واری مهم ارزیابی نمودند. سالهای 2023-2024 با نظرداشت طلبات بازار استعمالی در میدان 17 گکتار نوهای بدانه انگور در اساس تجربه معاصر شنانیده شده است. اگر با اصول عنعنوی در میدان 1 گکتار تا 330 بوته انگور جایگیر کرده میشد، با اصول نو در میدان 1 گکتار زیاده از 1300 بوته جایگیر کرده می شود که از چند جهت افضلیت دارد. پانزده نوع انگور بدانه خوشصفت بازارگیر جهانی از خارج وارد کرده شده بعد مطابق گردانی با اقلیم تاجیکستان در اینجا شنانیده شده است.
ҳоло меҳнаткашони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷ Агро дар парвариши навъҳои ангури бедонаи дар асоси технологияи муосир парвариш ёбанда таҷриба пайдо кардаанд ва оянда нақша доранд ки дар васеъ намудани майдони чунин навъҳои тогзор дар кишвар саҳмгузор бошанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи хоҷагидоронро ба истифодаи васеъи имкониятҳои мавҷуда ва таъмини афзоиши истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири содиротӣ ҷалб намуданд. من طولی 4 سال می شود که در ساحه انگورپروری کار و فعالیت میکنم. عین زمان ما سیستم قطرگی را جاری کرده ایستاده ایم که برتری خوبی زیاد دارد که با ما دادن غذاهای مینرالی و دیگر آسان می باشد. وقتی پیش ما نمیتوانستیم که پورا انگورها را آبدهی کنیم. عین زمان با ما سیستم قطرگی خیلی کمک‌های زیاد میکند که در یک ساعت ما میتوانیم هر یک نهال را تا 7 لیتر آب دهیم. در این سال جاری باشد ما باغ‌های نو بنیاد کرده ایستادیم. برای نگاهبین و پیشرفت کار ما متخصص ما از خارج کشور آمده ایستاده است. وقتی پیش ما 6 و 5 میشنوندیم انگورها عین حال باشد طریق سیستم های قطروی ما انگورها را 3 و 2.5 میشنونیم که این به ما امکانیت میدهد که نوهای خوب شکل خوب گیرد، خوشه خوب باشد و طعم خوب داشته باشد. 1 هکتار زمین ما تقریبا 8-10 تن در سال اول میوه داده میتواند. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷ Агро 150 нафар вобаста ба талабот ба корҳои мавсимию доимӣ ҷалб мешаванд. меҳнаткашон талош доранд ҷиҳати саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ тавассути дар истеҳсолот ҷорӣ кардани таҷрибаи муосир самаранокии заминро баланд бардоранд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷ Агро дар масоҳати 3 гектар замин барои парвариши зироат ва дарахтони ситрусию тропикӣ 2 гарбхонаи доимамалкунанда бунёд намудааст. ҳоло парвариши ниҳолҳои дарахтони тропикӣ ба таври таҷрибавӣ ба роҳ монда шудааст. меҳнаткашон нақша доранд ки тавассути мутобиқгардонӣ ба шароити иқлими Тоҷикистон афзоиши истеҳсоли меваҳои тропикӣ аз ҷумла манго, банан ва авокадоро таъмин намоянд. барои саҳмгузорӣ дар таъмини барномаи озуқавории мамлакат корхонаҳои мо кӯшиш ба хар медиҳад ки аз ҳар як қитраи заминро самаранок истифода бурда саҳмгузор бошанд. инак мо дар гархонае ки ба парвариши банан машғул ҳаст این نمود رستنی را از بیرون از مرز جمهوری با ما دسترس کردند که نوهای خوبی او را ما با اقلیم تاجیکستان مطابق کرده نیت داریم که پرورش اون را زیاد کنیم. از اون جمله پرورش مانگو که در جمهوری ما عموما وجود ندارد برای پرورش اون برای حاصل گرفتن از اون ما کوشش کرده ایستادیم که همین نوع مانگو را هم در کارخانه زیاد کنیم و بازارهای جمهوری را از این نمود میوه ها فراوان کنیم. در کارخانه ما بغیر از گرمخانه‌ای که بنان و مانگو هست باز گرمخانه است که در اون لیمون پرورش کرده می شود. قلمچه انگور که از خودمون از دیگر بیرون از مرز جمهوری آوردن 5-6 نمود این انگور که انگور بدانه می باشد. ما در میدان 50 هکتار زمین از این انگور هم داریم که این انگور هم صفت‌های خوب انگور هست که در جمهوری ما نقض انکشاف می‌یابد. نسبت انگوری که در ما هست انگور وطنی این انگور فرقیتش در اون است که 15-20 روز پیش پخته میرسد. خوجگی در مجموع در اختیار خود 75 گکتار زمین کارم آبی دارد که از این 22 گکتارش را باغ میوه دهنده و 50 گکتاری آن را تاگزار تشکیل می‌دهد. برای نگهداری حاصل میوه باغ و تاگزار در جمعیت دارای مسئولیت محدود تاج اگرو سردخانه با گنجایش 1000 تن محصولات بنیاد گردیده است. اینچنین در حدود جمعیت کارگاه کارکرد عسل فعالیت می‌کند. نمونه محصولات در خوجگی پرورش یابنده به پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان معرفی کرده شد. سرور دولت خوجگیداران را به استفاده ثمرناک زمین وابسته به شرایط دیگرگونشوی اقلیم به راه ماندن پرورش رستنی ها هرچی بیشتر در استحصالات جاری کردن تجربه معاصر و رشد ساحه کشاورزی هدایت نمودند. نیمه دیومی روز 5 سپتامبر سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ولایت ختلان ادامه یافت. نخست سرور دولت محترم امامعلی رحمان در جماعت شهرک خوالینگ ناحیه خوالینگ با برداشتن پرده از روی لوحه خاطروی بینای نو بیمارخانه مرکزی ناحیه را به استفاده داده با شرایط کار و فعالیت و خدمت رسانی در آن شناس شدند.
5 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در جماعت شهرک خوالینگ ناحیه خوالینگ با برداشتن پرده از روی لوحه خاطروی بینای نوی بیمارخانه مرکزی ناحیه را به استفاده داده با شرایط کار و فعالیت و خدمت رسانی در آن شناس شدند. بنیاد بینای نوی بیمارخانه در دایره تطبیق لایحه بهترسازی خدمت رسانی طبی به مادر و کودک با مبلغ 3,410,000 دلار آمریکایی عملی گردیده است. کارهای ساختمانی این مؤسسه طبی ماه سپتامبر سال 2022 آغاز گردیده ماه اوگوست سال 2024 به اتمام رسید. در رفت ساختمان مهندسان و ساختمانچیان شرکت استروید سنتر مسائل خصوصیت ساختمانی وطنی را استفاده کرده طلبات و معیارهای استانداردی را رعایت نمودند. مؤسسه نوی تندرستی از 3 بنا، بینای اساسی 3 آشیانه، تهخانه، 2 بینای 2 آشیانه، دکخانه، انبار برای ذخیره مواد سوخت، مناره آبفشار، ترانسفورماتر برقی با اقتدار 250 کیلووات ساعت، گنراتور دیزلی با اقتدار 200 کیلووات ساعت و انشاءات یاری رسان عبارت است. در بیمارخانه مرکزی فعالیت شعبه قبول کلانسالان و شعبه قبول خردسالان با فراگیری 80 کت راه اندازی گردیده در این زمینه شعبه های امراض داخله، جراحی، یاری تجیلی، تولد، یاری رسان و ماموریت برای خدمت رسانی آماده گردیدند. در برابر بنیاد گردیدن بینای نوی بیمارخانه مرکزی، مؤسسه مذکور با دستگاه و تجهیزات معاصر طبی به مانند رنتگن رقمی، اکسیژنراتورها، دستگاه تشخیص اولتراسادا، ثبت برقی دل، تجهیزات معاصر برای تشخیص و طبابت گرده، بیوآنالیزاتور، دستگاه‌های نفس‌دهی صنعی، افتاکلاف و تجهیزات بهداشتی وارد و نصب کرده شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با بیشتر تکمیل دادن سطح تخصصی آنها، بلند برداشتن صفت خدمت رسانی طبی به اهالی و معاشرت خوب و مسئولیت بلند داشتن در کار و فعالیت توصیه های سودمند دادند. مورد بهره برداری قرار گرفتن بیمارخانه مرکزی مجهز با دستگاه و تجهیزات معاصر طبی در بهترسازی انفراساختار شبکه مؤسسه های تندرستی ناحیه مساعدت نموده برای سری وقت آشکار، تشخیص و طبابت بیماری های گوناگون به بیماران خدمت می‌رساند. боиси сарфарозист ки бо иштироки меҳмони олиқадр асосзори солу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби оли эмомалӣ раҳмон имрӯз беморхонаи марказӣ ки дорои 3 ошона бошад ба истифода дода мешавад. беморхона ба тамоми таҷҳизотҳои ҳозирзамон аз қабили рентгени рақамӣ, узи, экг ва дигар таҷҳизотҳои тиббӣ муҷаҳҳаз гардонда шудааст. дар беморхона 125 нафар кормандон ба ҷои кори доимӣ таъмин мегарданд. аз 125 нафар кормандон 12 нафар духтури маълумоти олидор, 56 нафар духтурони маълумоти миёна ва дигар кормандон, дар ноҳия 58 нафар духтури маълумоти олидор ва 316 нафар духтурони маълумоти миёна фаъолият менамоянд. аз дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат рӯҳи илҳоми тоза гирифта сатҳи сифати хидматрасониро ба мардуми ноҳия хубтару беҳтар мекард. از طرف پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت تشکل انفراساختار ساحه تندرستی و سری وقت و با صفت رسانیدن یاری طبی به کارمندان بیمارخانه 2 ماشین یاری تجیلی تقدیم کرده شد. صحن حولی بیمارخانه سبزکاری گردیده در آن زیاده از 105 بیخ درخت آرایشی، سایه افکن و گل و بوته‌ها شنانیده شده است. برابر به فعالیت آغاز نمودن بینای نوی بیمارخانه مرکزی در ناحیه خوالینگ 125 کارمند ساحه طب با جای کار تامین گردید. همه ساله تشریف پیشوای معظم ملت باعث سرافرازی مردمی سربلند ناحیه خوالینگ می‌گردد، چون که هر سال ضمن تشریف جناب عالی محترم امامعلی رحمان انشاءات‌های اهمیتی اجتماعی و استراتژیکی داشته شده می‌شوند. برای گذراندن تشخیص و طبابت برخی از بیماران ما بیماران را به طریق راحت و بیمارخانه‌های مرکزی جمهوری و شهر کلاب می‌فرستادیم. اینک باشد افتتاح بیمارخانه مرکزی ناحیه خوالینگ با در نظر داشت بهترین شرایط معاصر کاری و تجهیزات نو معاصر طبی تشخیص و طبابت همه‌جانبه بیماران در بیمارخانه مرکزی ناحیه خوالینگ عملی می‌گردد. ما طبیبان ناحیه خوالینگ میnnت‌داری صمیمی خود را به پیشوای معظم ملت به خاطر دستگیری ساحه تندرستی عرض می‌نماییم، زیرا افتتاح بیمارخانه مرکزی ناحیه خوالینگ بهترین تحفه محترم جناب عالی برای طبیبان و برای تمام مردم ناحیه خوالینگ می‌باشد.
متخصصان و کارمندان مؤسسه تندرستی توسط جاری نمودن استانداردهای خدمترسانی طبی برای تشخیص و طبابت می توانند استواری و دسترسی اهالی به معالجه را تامین نمایند. مورد ذکر است که در ناحیه خاولینگ 48 مؤسسه تندرستی فعالیت داشته، در آنها 374 طبیب و همشیره شفقت به 62295 نفر اهالی ناحیه خاولینگ خدمت طبی میرسانند. خاطررسان باید نمود که رشد ساحه تندرستی، تشکل انفراساختار ساحه و با در نظر داشت زیادشوی اهالی بنیاد مؤسسه‌های طبی معاصر در برابر دیگر هدف‌های معین گردیده استراتژی حفظ سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 عملی گردانیده می شود. این است که تنها در 6 ماه سال 2024 در جمهوری 34 مؤسسه تندرستی ساخته به استفاده داده شده، 110 مؤسسه ساحه تعمیر و تجدید گردیده است. 5 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه خاولینگ بینوی مأموری کمیته اداره زمین و کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول را مورد استفاده قرار دادند. بینوی نو در محله بابا یونس جماعت شهرک خاولینگ بنیاد شده، از 2 آشیانه با تخانه، 10 حجره کاری و مجلسگاه با میز و کرسی و تجهیزات تکنیکی مجهز شده است و در آن برای کارمندان شرایط خوب کاری مهیا می باشد. در آشیانه یکم شعبه به قیدگیری و خدمترسانی، شعبه زمینسازی و حجره کاری کارمندان جایگیر شده است. در آشیانه دوم انشاءات، حجره های کاری مأموریت و کارمندان ساحه جایگیر کرده شده است. در تخانه بینای مأموری بایگانی حجت های ساحوی جایگیر کرده شده، آن با بایگانی الکترونی مرکزی پیوست می باشد. در بنا کتابخانه، میز و کرسی های با شرایط زمان مطابق، حجره های کاری برای مأموریت و کارمندان نی کمیته اداره زمین و کارخانه واحد دولتی فرعی به قیدگیری مال و ملک غیر ملکون در ناحیه خاولینگ جایگیر کرده شده است. ضمن شناسایی با طرح بنا، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی و شرایط مهیا گردیده بهای بلند دادند. ضمن صحبت با کارمندان ساحه، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وابسته به تکمیل تجربه متخصصان، بلند برداشتن صفت خدمترسانی به مشتریان، دستگیری صاحبکاران محلی، استفاده وسیع واسطه‌های معاصر تکنیکی، برنامه‌های الکترونی و در مهلت‌های مقرر گردیده اجرا نمودن کارها توصیه‌های سودمند دادند. 5 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در محله میرزا ترسونزاده جماعت شهرک خاولینگ بینای مهمانخانه استراحتگاه لیاقتمندان را مورد بهره برداری قرار دادند. بینای مهمانخانه استراحتگاه لیاقتمندان با طرح و ساخت معماری معاصر ساخته شده، از 3 آشیانه عبارت می باشد. انشاءات مذکور از 54 حجره، تالار مجلس با 50 جای، تالار کامپیوتری با 50 کرسی و 30 کامپیوتر عبارت است. بینای مهمانخانه استراحتگاه لیاقتمندان از جانب صاحبکاران محله عبدالله حسنوف و اسماعیل صدیروف با صفت بلند بنیاد گردیده است. ضمن شناسایی با بینای مهمانخانه استراحتگاه لیاقتمندان، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با طرح و نما، صفت اجرای کارهای ساختمانی و شرایط فراهم شده برای جوانان و نورسان لیاقتمند بهای بلند دادند. در استراحتگاه خوانندگان با لیاقت امکان دارند که در برابر استراحت و فراغت به مشغولیت‌های گوناگون با اشتراک آموزگاران با تجربه مشغول شوند. در تالار استراحتگاه لیاقتمندان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با یک گروه نورسان و جوانان لیاقتمند کشور ملاقات صمیمی دایر کردند. پرزیدنت کشور وابسته به مسائل مهم ساحه معارف، دستگیری این بخش، بهترسازی صفت تعلیم و تربیت، دسترسی خوانندگان و دانشجویان به آموزش علم‌های معاصر، تکنولوژی کامپیوتری و تأمین تشکل جهانبینی آنها اندیشه‌رانی نمودند. در فراورده ملاقات با 50 نفر جوان خوش‌طالع تحفه‌های ارزنده پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تقدیم گردید. 5 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در جماعت شهرک خاولینگ بینای مأموری شعبه اگنتی سقورت اجتماعی و نفقه ناحیه را مورد بهره برداری قرار دادند. بینای مأموری شعبه اگنتی سقورت اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه خاولینگ از 2 آشیانه، 15 حجره کاری، کتابخانه، نقطه روزنه یگانه و حجره های سانیتری داخلی و بیرونی عبارت می باشد.
ҳангоми шиносоӣ бо бинои нави маъмурӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тарҳу намо, сифати иҷрои корҳои сохтмонӣ ва шароити фароҳам гардида баҳои баланд доданд. Аснои шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат кормандони соҳаро масъулияти баланд дар иҷрои кору хизматрасонӣ, садоқати меҳнатӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, таъмини шаффофияти корбарӣ, такмили маҳорати касбӣ ва муносибату муоширати хуби корӣ бо мардум ҳидоят намуданд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломату сарбаланд ва бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бимонед.